Welcome back to the Bible study. ಪ್ರತಿವೇದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. Okay, why don't you turn to your neighbor and greet them? Tell them Jesus loves you. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. Tell them let us learn together. ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. Let us pray together. ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So we've been meditating upon Galatians chapter 3. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And we have reached almost the end now. ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. Okay, we last week we completed this segment 1 and 2, that is actually 4 and 5, right? 4 ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಭಾಗಗಳು ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ, right? Galatians 3:15 to 18, what is it talking about? ಗಲಾತ್ಯ 3:15 18ನೇ ವಚನಗಳು ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ? It's talking about promise of God. ವಾಗ್ದಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ. Okay, promise of God came first and it is greater than the law. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಮೊದಲೇ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು. Okay, so what did we learn in that? ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? How did God promise Abraham? ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು? Do you remember? ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? So he asked Abraham to bring some animals and some birds, right? ಕೆಲವು ಪಶುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು. This Sunday also we read that scripture portion. ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಅದು ವಾಚನ ಭಾಗವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆವು. 3 lambs, 3 heifers, 3 rams, like that, 3 doves, 3 turtle doves. Like that he asked 3 kinds of birds, 3 kinds of animals. 3 ವಿಧವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು 3 ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So God asked Abraham to cut them into half, put them on either side. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಎಡ ಒಂದು ಬಲ ಬದಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. So in the middle they are supposed to walk. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay, it is a sign of covenant. ಅದು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. Okay, so when they are walking in the middle, ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ, the meaning is that if I break the covenant, whatever happened to these animals will happen to me. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯಿತು ಅದೇ ನಂಗಾಗುತ್ತದೆ. So these birds and animals, they were cut, right? Blood was shed. ಈ ಪಶುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. So if anybody, either of the party breaks the covenant, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇದನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ, it means saying that whatever happened to these living beings, they were cut, blood was shed, so that it happens to me also. ಈ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅದಾಗಿದೆ. So what God did something amazing. ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗಿತ್ತು. Instead of Abraham walking along with God there, ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರ ಬಳಿ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವ ಬದಲು, okay, God put Abraham to deep sleep. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, instead of Abraham, God himself passed through the aisle. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬದಲಿಗೆ ದೇವರೇ ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಐಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise so God. This is saying that I myself will fulfill the promise. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. So even if Abraham breaks the promise, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ, who is taking responsibility here? ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? God himself. ದೇವರು. Amen. So what happened when people of God broke the promise? ದೇವರ ಜನರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು? They went into slavery and all that, you remember? ಅವರು ಆ ಒಂದು ಗುಲಾಮತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. Okay, who took the responsibility? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಣೆ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು? God himself, ದೇವರು right? ತಾನೇ ಹೊಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. He came to this earth in the form of a man. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. Lord Jesus Christ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ರು. He himself fulfilled that promise, saying that whatever happened to these animals and birds will happen to me. That is the meaning when the covenant is broken. ಆತನೇ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆದಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. So Jesus fulfilled that promise, right? He gave his blood
he died on the cross. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರು, ಅವರು ಕ್ರೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ರು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. And he sealed the covenant with an eternal covenant ಮತ್ತು of ಆ his grace. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ, ನಿತ್ಯತ್ವದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಆತನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ರು. So here Paul says promise came first, promise is the permanent one, and law came 430 years later. ವಾಗ್ದಾನವು ಮೊದಲು ಬಂತು, ವಾಗ್ದಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು 430 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Law does not nullify the promise. ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲ ರದ್ದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Praise the Lord. So in the next segment that is 19 to 25 verses. 19ರಿಂದ 25ನೇ ವಚನ. So here Paul is answering the question, why was the law given? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಏನದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್? ಪೆಡಗಾಗೋಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಪದ ಪೆಡಗಾಗಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ, ಪೆಡಗಾಗೋಸ್. ಪೆಡಗಾಗೋಸ್. ಓಕೆ, ಪೆಡಗಾಗೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಪೆಡಗಾಗಸ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? Meaning is the one who is appointed to take care of the child until the child comes to maturity. ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆಳು, ಆ ಮಗು ಒಂದು ಯವನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೇ ಪೆಡಗಾಗಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. So we also learned one example, right? Child is still like a slave, although child is the heir. ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ, ಮಗು ಇನ್ನೂ ಅದು ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಮಗು ಬಾಧ್ಯನಾಗಿದ್ರು ಅವನು ಯವ್ವನಸ್ಥನಾಗುವವರೆಗೂ ಆತನು ದಾಸನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. So until then pedagogus will take care. ಅದರವರೆಗೆ ಪೆಡಗಾಗಸ್ ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. But pedagogus is not the permanent one. ಪೆಡಗಾಗಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತದಲ್ಲ. Heir is the permanent one. ಬಾಧ್ಯರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶಾಶ್ವತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Praise God. So promise is permanent, law is only temporary until Christ was revealed. ವಾಗ್ದಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆಸುವಂತದ್ದು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರುವ ತನಕ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Praise the Lord. So now we're going to learn about our new identity in Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಒಂದು ಗುರುತು ನಾವು ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. So we understood that law is all about performance. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಕ್ರಿಯೆಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. Why it is given? ಯಾಕೆ ಅದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? It is given to reveal sin or transgression. ಪಾಪವನ್ನು ಬಯಲು ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So it is like a mirror. We stand in front of the mirror and we understand that something is wrong. ಅದೊಂದು ಕನ್ನಡಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಎದುರು ನಿಂತ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ರೀತಿ. But who removes the sin? ಆದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ? Can law remove the sin? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವೋ? Law cannot remove the sin. It only tells you something is wrong. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, but Christ is the one who removes the sin. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಶಕ್ತನು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ತಾನೇ ಪಾಪಿ ಆದನಂತೆ. Praise the Lord. ಹಾಲೆ ಪಾಪವಾದನು, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಪಾಪಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪವಾದನು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪಾಪವಾದನು. And he broke the sin upon the cross. ಮತ್ತು ಕ್ರೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರು. Praise the Lord. Praise the Lord. So how do we attain that promise? ನಾವು ಹೇಗೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? Law is performance, promise is by ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು? ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ. Hallelujah. Hallelujah. So law condemns the people. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಜನರನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. Okay, nobody can stand in front of the law and say I am perfect. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಂತು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Even if anybody does all the law, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಆಚರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ, okay, they are still sinners by birth. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪಿಯೇ. So still that condemnation is upon the ಆದುದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೆಮ್ನೇಷನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. So who will make us righteous? ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? It is only Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನು Praise ಮಾತ್ರ. the Lord. And he justified us saying that we are the righteous in the sight of God. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Okay, praise the Lord. Okay, that is called as grace of ಅದೇ God. ಕೃಪೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. So law is achieved or performed by the works. ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay, but grace is what God does or God did. ಆದ್ರೆ ಕೃಪೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. So law is all about the rules. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಯಮಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. It shows us the standard of living. What standard? ಹೇಗೆ God's ಜೀವಿಸಬೇಕು, standard. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. But it does not give life. ಆದ್ರೆ ಅದು ಜೀವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. Life giver is Christ Jesus. ಜೀವ ಕೊಡುವ ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ. Praise God. Praise the Lord. Since he is the life giver, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, and his grace is upon us, ಆತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ we are called to rest in him in his relationship. ನಾವು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, so law is all about self effort. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. Okay, it is all about external change. ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Okay, the way we behave, we change, something like that. ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Okay, it is all about external rules. ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ನಿಯಮ ಭರಿತವಾಗಿದೆ. But Christ brings internal ಆದ್ರೆ transformation. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತರಂಗ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Praise God. If transformation happens inside, we don't need any rules. ಆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಆಗುದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಯಮವೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. So law is self effort, but transformation comes because of what Christ has done. It is Christ's work. ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಬರುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ. Hallelujah. Praise the Lord. So let's read from Galatians 3 26 to 29. ಗಲಾತ್ಯ 3:26-29 ಓದೋಣವಾ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯನು ಗ್ರೀಕನು ಎಂದು, ಆಳು ಒಡೆಯ ಎಂದು, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಭೇದವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು, ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. This is such beautiful scripture portion. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಚನ. Okay, it says here, starting with the 26th verse, it says, you are all children of God. Hege, how are you children of God? 26ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಕ್ಕಳು? ಹೇಗೆ? ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. Amen. So we are not children of God because of our spiritual background or family background. ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. Okay, if you are born in a Christian family, ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ, you too should have faith on Christ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲೇಬೇಕು. Okay, that's why in Bible it never says God has grandchildren. God has only children. ಆದುದರಿಂದ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So there is no family, what is that hierarchy in the Bible. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದಂತಹ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ. So then according to law also we are not children of God. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. So if you see according to law, we will be somewhere down in the line. ನೀವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕು. Okay, but it is only by faith in Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. According to if any of us is from Jewish background, will we become children of God? ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Praise the Lord. So ಇನ್ನು ಪೌಲನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತೆ? ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. Praise the Lord. ನಂಬಿಕೆ, right? So only through faith
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. Hallelujah. Can you turn to neighbor and tell them you are child of God through faith? ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರ ತಿರುಗಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So he says you are clothed yourself with Christ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Praise God. Hallelujah. So what is the meaning of that? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿತು. Praise God. Your identity changed from a sinner to the child of God. ಪಾಪಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿದೆ. Bible says even when we were enemies of God. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾವು ಆ ದೇವರ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ he gave his life for us. ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ. ಶತ್ರು ಐ ಮೀನ್ ಎನಿಮಿ ಇಂದ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೇವೆ? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Praise the Lord. Hallelujah. So our identity changed in Christ. ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. What else happened? His righteousness is covered upon us. ಆತನ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. Praise God. Praise Lord. So we are clothed in his righteousness. ನಾವು ಆತನ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Lord. Yeah. So we are clothed in the righteousness of Jesus Christ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. Praise God. So that is not a simple thing. ಅದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯವಲ್ಲ. You have to remind yourself every day. ನೀವು ಅದನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. Praise God. You have to identify yourself with Christ every day. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ದಿನನಿತ್ಯ. Without identifying yourself as righteous in Christ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, without identifying yourself as a child of God, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ದೇವರ ಮಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ, everything will become like a slave. ಎಲ್ಲವೂ ಆಳಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ, ಗುಲಾಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. Okay, your prayer will be like a beggar. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವನ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. Instead of being like a son, you will be like a beggar in your prayer. ಮಗನ ಬದಲು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. Okay, one person had told me, ಒಬ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, what is wrong in begging God? Whom else you can beg? You can beg only God. ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದೇನ್ ತಪ್ಪು? ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬಹುದು? ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆ ಏನು? ಅದು ಕೇಳುವಾಗ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆ ಏನು? ಆರ್ ಯು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬೆಗರ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸನ್? ನೀವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಆತನ ಮಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. Praise God. You have to remember you are kings and priests in the presence of God. ನೀವು ಗುರುತು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ. Hallelujah. Can you tell to your neighbor and tell them, bless them, you are a king and priest in Christ Jesus. Amen. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಯುವರಾಜ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾಜಕರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Praise the Lord. So this is a amazing, greatest blessing that we can ever think of. ಇದೇ ನಮಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವರವಾಗಿದೆ, ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ವರವಾಗಿದೆ. Okay, so if you don't remind yourself, you don't identify yourself every day in Christ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಗುರುತಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, anything can shake your faith. ಯಾವುದು ಕೂಡ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬಹುದು. Small cold can change your faith. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೆಗಡಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. A small problem in the workplace can change your faith. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. Sometimes your own thoughts will change your faith. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕದಲಿಸಬಹುದು. So that's why every day we come back to his presence. We remind ourselves that we are children of God. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. So you are given a crown of God's glory, the Bible says. ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯ ಕಿರೀಟವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. Praise God. Hallelujah. When you meet him one day in the heaven, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವಾಗ, okay, you will see yourself being crowned with the heavenly crown. Glory, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮಾ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದವರಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. You will see yourself seating beside Christ or along with Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. Okay, but today, even today in the spirit, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ like Apostle Paul says, ಆತ್ಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ we are seated in the heavenly realms along with Jesus. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Praise God. Hallelujah. Praise Lord. So this is a amazing thing that our identity itself completely changed. ಇದೇ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಆತನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ So ರೀತಿ. there is one beautiful English song. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡಿದೆ, You picked me up from the miry clay and you set me on the rocks to stay. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕೆಸರಿನಿಂದ ಎತ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ. Okay, it's a Sunday school song. Very beautiful song. Praise God. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಡೋದಾಗಿದೆ. All right. Okay. So we'll go further. Here in 28th verse. 28ನೇ ವಚನ. Here Apostle Paul says, there is no Jew or Gentile, slave or free, male or female. There is no such difference in Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೀಕರು, ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಆಳು ಒಡೆಯ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. So he is not saying that there is no biological difference. ಆತನ ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. Praise the Lord. Hallelujah. So in Christ there is no difference between Jew or Gentile. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಅನ್ಯರು ಎಂಬ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲ. Okay, who are Jews? ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯಾರು? They are all the children of Abraham and Jacob. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್, ಜೇಕಬ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಮನ ಮಕ್ಕಳು. Okay, whereas Gentiles are outsiders. ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಜನರು ಹೊರಗಿನವರು. Okay, the reason why Paul was mentioning this, ಪೌಲನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ವಚನದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in those days in the churches, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ okay, there are ethnic differences happening. ಯಾವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ okay, in among the believers they had differences. You are Jew, I am a Gentile, there were differences. That's why this letter is also written for that reason. ಆ ಗಲಾತ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕುಲ, ಆ ಕುಲ ಎಂಬ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದದ ಕಾರಣ ಪೌಲನು ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So when we read a letter to ಫೈಲಮೋನನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ we understand very clearly, ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. Okay, we understand very clearly that in those days there were slaves and the masters. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಒಡೆಯರಿದ್ರು ಮತ್ತು ಆಳುಗಳಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ. Okay, so that culture was there. ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. Okay, when they have come to church, when they have come to Christ also, they continued that culture. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. And among the male and female, ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೆಂಡರಲ್ಲಿ there is extreme dominance by male against the females. ಗಂಡಸರ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ. Okay, so that situation was also there. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. In some churches females were dominating males. ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Like Corinthians and all that we read. ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. Okay, so Paul is mentioning very clearly here, there is no difference between you and them, both are same. ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. Everybody needs a savior. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನು ಬೇಕು. We all are saved only by his grace. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. And we received that only by faith. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. Praise the Lord. So he is countering the culture in those days. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಆತನು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So even in our days also there are some cultures like this. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರದಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇವೆ. When we were ministering in some villages in Mysore, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ, we had a schedule every summer. We used to have a
at least 5 summer camps. 5 ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So 2 days we used to conduct summer camp in one village and go to another village. ಎರಡೆರಡು ದಿನ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So every time we faced one challenge. ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಒಂದು ಸವಾಲು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Okay, we wanted to conduct summer camp for children. ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ. Children from one lane, ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೀದಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಬೀದಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿ ವೆಂಟ್. ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರದಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ಬಟ್ ದೇ ನೋ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು. Okay, they are believers. ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ. But their churches are different. ಅವರ ಸಭೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. Okay, in Andhra this issue is so much is there going on. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂಗಡಗಳು, ಭೇದ ಭಾವಗಳಿವೆ. Reddy churches, Kamma churches, Kapu churches, lot of churches are there. Yes, Reddy churches. ಅದೆಲ್ಲ different caste ಗೆ ಸೇರಿದವರು ಸಭೆಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚ್ಗಳು. Okay, so when we come as a body of Christ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ದೇಹವಾಗಿ ಬರುವಾಗ, we are one body of Christ. ನಾವು ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗಿದ್ದೇವೆ. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. we are there is no difference between Jew or Gentile. ಯಹೂದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಜನರು ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲ. Okay, there is no difference between SC, ST, BC and all these things in Christ. SC, ST, BC, OBC ಎಂಬ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲ. Hallelujah. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. Praise God. ಐಕ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. So these are some issues that were going on there. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಲಾತ್ಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. Let's read 29th verse. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು, ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. Praise the Lord. ಯಾರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿ? ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನವರಾಗಿದ್ದರೆ. Praise the Lord. Hallelujah. So ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನವರಾಗಿದ್ದರೆ, if you are of Christ, then you are the heir of Abraham. Amen. Okay, what ನೀವು else written? ಕ್ರಿಸ್ತನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು, ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. Praise God. His promise, the inheritance of his promise is upon us. ಆತನ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. Hallelujah. Hallelujah. So we are the real children of Abraham. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು. Praise God. Praise the Lord. Not because of any Jewish background, not because of any religion, but only by faith in Christ. ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಂಗಡಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ. Praise the Lord. Praise the Lord. So can you think once, ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ, why do humans constantly make these divisions? ಮನುಷ್ಯರು ಸತತವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Okay, so like caste system or divisions, why do people do it? ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ತರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತರುವಂತದ್ದು, ಕುಲಗಳನ್ನು ತರುವಂತದ್ದು, ಜನರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Any reason? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? Can you think about some general reason why these things have come up in our society? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದಿನದವರೆಗೆ? Any reason that you can think about it? One, yes, dominance, right? So one reason is to have dominance, continue to have dominance. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಶೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ So ಇರಬಹುದು. in our nation, the upper class people are only 3%. ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲ, ಉನ್ನತ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 3% ಅಂತೆ. 3%. But the 3% are controlling the rest of the 97%. 3% ಜನರು ಮಿಕ್ಕ 97% ಜನರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. Praise the Lord. Okay, so this is the situation. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. The dominance, authority, power. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಒಂದು ಪವರ್. Okay, ಶಕ್ತಿ. ಶಕ್ತಿ. Okay, so
But when you come to Christ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿ ಬರುವಾಗ there is no difference like that. ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. It doesn't matter whether you are high class or low class. ನೀವು ಮೇಲಿನವರು ಕೀಳವರು ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲ. So that's why when message of gospel came to India, ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, historically if you see, all the low class people came running to churches. ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೀಳು ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರೇ ಸಭೆಗೆ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. Okay, so because ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? they were treated differently in their society. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಮಾಜವು ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. Okay, but after coming to church, ಆದ್ರೆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ we should make sure that we show that love. ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay, we should not be a channel of indifference. ನಾವು ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ತರುವವರಾಗಬಾರದು. Okay, so we should not never show difference of rich and poor, ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಎಂಬ ಒಂದು ದರ್ಪವನ್ನು ನಾವು or ತೋರಿಸಲೇಬಾರದು. high class or low class, any sort of educated, uneducated. ಕಲ್ತವರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಈ ತರದ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ನಾವು ತರಲೇಬಾರದು. Praise God. Praise the Lord. So what can change that thought from division to unity is only one thing. ಆ ಒಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, that is our identity in Christ. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುತು. Okay, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್, ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, this difference will dissolve, right? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So when we identify ourselves in Christ, the differences will dissolve automatically. Amen. ನಾವು Praise God. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. So when you understand who you are in Christ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ, okay, how will you pray from today? ನೀವು from the ಇವತ್ತಿನಿಂದ time you ಹೇಗೆ understand ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀರಾ? that, how will you pray? You pray like the son. Praise God. ಮಗನ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. When you speak to the situations, how do you speak? ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಾ? You speak like a king. ನೀವು ರಾಜರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ. Praise God. Praise the Lord. So when you stand on the promises of God, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ, when you come into agreement with the word and release the word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, okay, everything will transform in life. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Not only life but the nations will transform. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನಾಂಗಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು We are ಬದಲಾಗ್ತವೆ. called to change that nations. ನಾವು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕರೆದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. What is the promise of Abraham? Let me remind again. ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಾಗ್ದಾನವೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. In your seed I will bless all the nations of this world. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಂತತಿಯನ್ನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂತತಿ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. Praise the Lord. So this promise is upon us. ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ. So through you, through me, through you, God wants to change this world. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. This is God's promise for us. ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ. Hallelujah. Amen. So let's all embrace it and say amen to that. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಮೆನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So here we finish the third chapter. ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿದೆವು. ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ.